बंधुगण आसंता काली अर्थात बुधवार दिन होउछि पवित्र इंद्र पूर्णिमा। एसत वर्ष 2024 द्वितीय तथा अंतिम चंद्रग्रहण लगे जाऊँगी, जहाँ एक विरल महाजागतिक दृश्य भाव में महाशून्य संगठित हो। इंद्र पूर्णिमा और ग्रहण गोटे दिन में पड़ुथिबारु यह बहुत विरल रहिबो एमिति संजोग दीर्घ 500 वर्ष पर पड़ुअछि। तेणु ए ग्रहण ग्रह नक्षत्र मानक मध्य एक अद्भुत महासंजोग सृष्टि करने जाऊँगी। जेहेतु यह हूँ एक विरल महाचंद्रग्रहण, तेणु यह पूर्णिमा तिथि अर्थात पवित्र इंद्र पूर्णिमा दिन लगे जाऊँगी। यह ग्रहण लगुवा समय चंद्र मीन राशि और पूर्व भाद्र नक्षत्र अवस्थान करुथिबारु एही चंद्रग्रहण मीन राशि रे संगठित हेबो, जहाद्वारा मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक उपर एहार यथेष्ट प्रभाव मध्य रहिबो। एही चंद्रग्रहण एक उपछाया चंद्रग्रहण भाव में महाशून्य रे दृश्यमान हेबो। एहार पूर्ण अवधि काल रही 4 घंटा 4 मिनिट एवं 27 सेकेंड। जेहेतु एही ग्रहण इंद्र पूर्णिमा दिन पड़ुअछि, तेबे एहाकु केमिति पालन करिवे एवं केउ समय पालन करिवे, एथिसहित चंद्रग्रहणर ग्रास समय ठारू आरंभ करी मोक्ष प्राप्ति समय, केबे हांडी छाड़ कराजिबो बा पाक निषेधर समय, सूतक काल एवं शुभ अशुभ राशि, एथिसहित एही चंद्रग्रहण समय कौन करिवे और कौन करिवे नाही एवं केउ राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई शुभ रहिबो और केउ राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई अशुभ रहिबो, एही समस्त विषय वस्तु विषय रे आज आम एही वीडियो माध्यम रे संपूर्ण भाव में जानिबा। तेबे सेथिपई आपण माने आम चैनल को वर्तमान ही सब्सक्राइब करनियंतु एवं जदि आपण माने एपर्यंत एही वीडियो को लाइक करिनांती ताहाले वर्तमान ही लाइक करनियंतु। तेबे आसंतु जानिबा। बंधुगण, सौरमंडल रहस्य हेउछि बड़ विचित्र। सौरमंडल रे सूर्य और चंद्रक व्यतीत आउ 9टी ग्रह अवस्थान करिथांती, सेथि मध्यरु पृथ्वी हेउछि अन्यतम एवं एही पृथ्वी रे आमे बसवास करिछु। जेहेतु चंद्र हेउछन्ती पृथ्वीर उपग्रह, तेणु सूर्य पराग और चंद्र ग्रहण केवल पृथ्वी पृष्ठ ही दृश्यमान होता है। चंद्रग्रहण हेउ बा सूर्य पराग, ज्योतिष शास्त्र अनुसार यही समय को अशुभ समय कहुई था, कारण यही समय चंद्रंक ठारू बाहरुथिबा छाई बा आलोक सीधासलख भाव में पृथ्वी पृष्ठ में पड़ पारि न था, जहाद्वारा यही समय नकारात्मक शक्ति माने पृथ्वी पृष्ठ में जाग्रत होई उठंती। तेणु ज्योतिष शास्त्र रे एही समय सीमा मध्य केतेक कार्य करिबा पाई मध्य बारण करा जाइछि। साधारणतः ग्रहण लागिबार 9 घंटा बा 3 प्रहर पूर्वरु एवं पराग लागिबार 12 घंटा बा 4 प्रहर पूर्वरु पाक निषेध बा हांडी छाड़ करा जाई थाए। एही समय को आमे सूतक समय मध्य कहि थाउ। एही चंद्रग्रहण लागुथिबा समय रे खाद्य ग्रहण करिबा को मध्य बारण करा जाइछि, कारण ग्रहण लगिबा समय पेटरे किछि खाद्य पदार्थ न रहिबा ही भल। तेणु 9 घंटा बा 3 प्रहर पूर्वरु हांडी छाड़ बा पाक निषेध करा जाई थाए। बंधुगण, आसंता 18 तारिख बुधवार अर्थात पवित्र इंद्र पूर्णिमा दिन वर्षर द्वितीय तथा अंतिम चंद्रग्रहण लगिबा पई जाउअछि। एही वर्ष समुदाय 4टी महाजागतिक दृश्य महाकाश रे देखिबाकू मिलिबो। सेथि मध्यरु 2टी चंद्रग्रहण एवं 2टी सूर्यपराग अटे। एही वर्ष गोटिए गोटिए चंद्रग्रहण एवं सूर्यपराग लगी सारिछि एवं आउ गोटिए चंद्रग्रहण एवं सूर्यपराग लागिबा पाई अछि। सेथि मध्यरु गोटिए चंद्रग्रहण बा अंतिम चंद्रग्रहण आसंता 18 तारिख रे लागिबा पाई जाउअछि। सेही सब विषय संपूर्ण भाव में जानिबा पाई आपण माने जदि आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करिनांती ताहाले वर्तमान ही सब्सक्राइब करनियंतु एवं वीडियो को मध्य लाइक करनियंतु। सर्वप्रथमे जानि रखिबा ग्रहण लागिबा समय रे बा ग्रहण केबे आरंभ होउछि एवं केबे शेष हेउछि एवं एहार समय सीमा विषय रे। आसंता 18 तारिख बुधवार दिन लागिबाकू जाउथिबा चंद्रग्रहण हेउछि उपछाया चंद्रग्रहण। एही ग्रहणर ग्रास बा ग्रहण लागिबार समय होउछि सकाळ 6टा बाजी 12 मिनिट एवं 3 सेकेंड। एही समय आरंभ हेबो एवं दिन 10टा बाजी 17 मिनिट एवं 13 सेकेंड रे शेष हेबो बा मोक्ष पाइबो। एही ग्रहण महाकाश रे प्राय 4 घंटा 4 मिनिट एवं 27 सेकेंड पर्यंत दृश्यमान हेबो। दिन 8टा बाजी 14 मिनिट एवं 6 सेकेंड रे सर्वाधिक चंद्रग्रहण महाकाश रे दृश्यमान हेबो। तेबे एही चंद्रग्रहण उत्तर और दक्षिण अमेरिका, कानाडा, पश्चिम आफ्रिका, यूरोप, एशिया एवं अंटार्कटिका रे देखाजिबो। ग्रहणर सूतक समय मान्य हेबो ना नाही। साधारणतः ग्रहण लागिबार 9 घंटा बा 3 प्रहर पूर्वरु एवं पराग लागिबार 12 घंटा बा 4 प्रहर पूर्वरु पाक निषेध बा हांडी छाड़ करा जाई थाए।
ଏହି ସମୟକୁ ସୂତକ ସମୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ତେଣୁ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ସମୟରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା, ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଦେଖାଦେବ। ସକାଳ ସମୟରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉପଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ସମୟ ମାନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ମାନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଉପଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ତେଣୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଉପଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି 3 ଜଣ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରହି ନଥାନ୍ତି। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୃଥିବୀର ଉପଛାୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଓ ଏହାପରେ ସେ ପୃଥିବୀର ବାସ୍ତବିକ ଛାୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେଥର ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ କି ଚନ୍ଦ୍ରମା କେବଳ ପୃଥିବୀର ଉପଛାୟାରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରି ପୁଣି ଫେରିଆସିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେବଳ ପାଉଁଶିଆ ନଜର ଆସିଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସମୟ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ମାନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଦେବନୀତି ଓ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭ ସମୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭ ସମୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 18 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହି ଦିନକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଦାନ ଓ ଧର୍ମକର୍ମରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନରେ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ଗୃହରେ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଜଣାତରେ ହେଉ ବା ଅଜଣାତରେ ହେଉ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଅଶୁଭ କାମ କରିଦେଉଛେ, ତେବେ ଆମେ କରୁଥିବା ସବୁ ଧର୍ମ ଓ କର୍ମର ଫଳ ଅଶୁଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭ ସମୟ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 18 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 5:35 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 8:04 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ରାଶିଚକ୍ରରେ 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 8ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଏଥିସହିତ ବୃଷ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଏହି 4ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଟାକଟି ବା କୌଣସି କପଡ଼ା ଆଦି ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାୟା କୌଣସି ବି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତା'ର ଗର୍ଭର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଲାଗିଯାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ଅନୁଚିତ? ପ୍ରଥମତଃ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ହେଉ ବା ପରାଗ, ଏହି ଦୁଇଟି ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫଳମୂଳ ଆଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାୟା କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାହାର ଗର୍ଭର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନଦାନ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ ମନାଯାଇଛି। ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନଦାନ କରିଲେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇନଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରି ପବିତ୍ର କରିନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାପରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛାୟା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଘରର କବାଟ ଓ ଝରକା ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ରାଶିଚକ୍ରରେ 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଏହି 8ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଏଥିସହିତ ବୃଷ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଖରାପ ତଥା ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଏହି 4ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ଘାତ ଓ ପ୍ରତିଘାତ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସୀମା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି ଏବଂ ପାଳନ ହେବ କି ନାହିଁ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିଲେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।